Ready to answer? Have you revised that? The last class topics, everything? What are the plant growth regulators? Can you say how many hormones are there in this chapter? How many? What are the 5? Look at your classwork note. If you don't know, look at your classwork and see. That's what before coming to class, before I come to class, you are writing record, you are doing some other work. You could have studied, what was the previous class. Then only you will understand the connection, the next class connection. Auxin, gibberellin, ethylene. So first we discussed the auxin from that, right? So what we discussed in auxin? Is auxins. So in the last class we discussed about auxins. So auxin was isolated from, did you read NCERT? No, it was isolated from human urine, but the function in the human was not known. Why? What it was doing in the human body. The term auxin is applied to indole 3-acetic acid. Yes or no? In addition to that, we have studied some other acetic acids also. Yes or no? Natural auxin, synthetic auxin and free auxins. Okay. The term auxin is applied to indole 3-acetic acid. So indole 3-acetic acid na enama? Indole 3-acetic acid na enama? Name of the chemical, is or no? In chemistry la namakku nariya compounds name irukilla andha mari or name, just a name, indole 3-acetic acid. And to other natural and synthetic compounds we have discussed. Having certain growth regulating properties, they are generally produced by growing apices. Growing apices na enna? Growing apices na enna? The tip of the plant, anywhere, this is called tip. This is also called a tip. This is called growing apices. This is the plant end part. That is the root or tip. Shoot na stem. Shoot ku root ku enna vidyaasam? Root na soil ku keela irukkum. Plant part which is present below the soil is called root. Which is present above the soil is called shoot. Both of you come this side little. Come this side. Yukesh also come to this corner. Okay, that is called shoot and root. Shoot na enadhu? Suppose if we take this as a soil, yes or no? So below the soil it is called a root. Above the soil, it is called a shoot. So be it a shoot or be it root, tip of the plant will contain auxins. Tip will contain auxin. Okay. And tip will contain the meristem called apical meristem. It will contain what meristem? Apical meristem. Apical meristem is the type of tissue. Meristem is the auxin is the hormone. Auxin is the hormone. Okay. So in tissue compulsory alla edathila irukku, but hormone irukradanaala, whether hormone will bring any changes in the body? Hormone will bring changes? Yes or no? Yes, of course it will bring. Whether the hormone is present throughout the life? No. Suppose if you take the human body, whether any hormone is present throughout the life, பிறந்ததுலேருந்து இந்த ஹார்மோன்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு எதுவுமே இருக்காது. Okay, during certain period of time the hormone will be produced and certain period of time it will be not produced. After that again it will produce. Yes or no? Yes or no? Can you say any one hormone like that? Growth hormone, very good. Till before 21 years of age, you will have growth hormone so that you will be growing. Any other hormone? Adrenaline. Only when you are in a stress, that time only adrenaline will be secreted. Then any other hormone? Girl side or hormone kuda sollaliye. Melatonin. Only when it is dark only your body will have lot of melatonin. Morning time, now you don't have zero melatonin in your body. Next. Progesterone. Only when the woman is pregnant and only when the ovulation period starts, then only the progesterone will be high. ADH. When there is a stress on the water on the body, then that time only ADH will be produced. Okay, got it. Same way, when the plant is growing, when the plant is very young, chinna plant, kutti plant, adi ipada valarudhu appadina nalla valarnum thane, appo and tipla auxins irukum.
டிப்பில் என்ன இருக்கும்? ஆக்சின்ஸ் இருக்கும். நீ டிப்பை கட் பண்ணிட்டேன்னா ஆக்சினையும் கட் பண்ணி வெளியே எடுத்துட்ட. புரிஞ்சுதா? இஃப் யூ கட் த டிப், ஆல்ரெடி நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஆக்சின், பட் ஐ எம் ரிவைசிங், பட் யூ ஆர் லிசனிங் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் டீச்சிங். லிசன், இந்த டிப்பில் வந்து ஆக்சின் இருக்குல்லம்மா, இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டா என்னாகும்? திஸ் லேட்ரல் பட் வில் க்ரோ விகரஸ்லி. எஸ் ஆர் நோ? மெயின் ஆக்சிஸை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா சைடில் இருக்கிறது, இப்போ உங்கள் வீட்டில் எல்டர் பிரதர் யங்கர் பிரதர் 2 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ, எல்டர் யங்கர். இப்போ எல்டர் வீட்டு விட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா எல்டர் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் யார் கொடுப்பாங்க? யங்கர் கொடுப்பாங்க. அப்போ அது நல்லா சாப்பிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா கிடச்சி உன்னோட டிஸ்டர்பன்ஸே அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்போ அவங்க நல்லா வளருவாங்க. அப்படி தானே? சேம் வே இந்த பிளான்ட், இந்த மெயின் பிரான்ச், இஃப் யூ கட் த மெயின் பிரான்ச், வாட் வில் ஹேப்பன்? த லேட்ரல் பிரான்ச் வில் க்ரோ. ஆனால் மெயின் பிரான்ச் போகாதே பிளான்ட் விட்டு. நீ போவியா வீட்டு விட்டு? நான் எல்ற, சரி பரவாயில்ல நான் வீட்டு விட்டு வெளியே போய்க்கிறேன், தம்பி நீ நல்லா இருறா, தங்கச்சி நீ நல்லா இருமா, நான் போய்க்கிறேன்னு போவியா? நீ போக மாட்டேன். மெயின் பிரான்ச் அங்கேயே தான் இருக்கும். தட் இஸ் கால் அபைக்கல் டாமினன்ஸ். தட் இஸ் கால் அபைக்கல் டாமினன்ஸ். வீட்டில் பெரியவங்க இருக்கிற வரைக்கும் பிரச்சனை தான். இதோ யாஷிகா எங்கள் அக்கானால பிரச்சனை, பிருந்தாவோட தம்பிக்கு பிருந்தானால பிரச்சனை. ஸோ அபைக்கல் டாமினன்ஸ்னால் என்ன? த மெயின் ஆக்சிஸ், த டிப் வில் டாமினேட். The tip will dominate. ஸோ அதனோட ரிசல்ட்டாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு பிளான்ட்டில் ஒரு 3 ரோஸ் ஃப்ளார் இருக்குன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன், அந்த ரோஸ் பிளான்ட்டில் இந்த டிப்பில் இருக்கான் பாரு, இவன் நல்லா பெருசாக இருப்பான், இதுங்க 2 குட்டீஸாக இருக்கும். இதுக்கு ரீசன் என்ன? ஆக்சின். ஆக்சின் இஸ் மோர் இன் த டிப்பு, அதாவது அபெக்ஸில் அது அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் டாமினேட்டிங் த லேட்ரல் ஒன். இட் இஸ் டாமினேட்டிங் த லேட்ரல் ஒன். திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் apical dominance. This is called apical dominance. Very good. Okay, next. So growing apices na enna purinjudha? Of the stems and the roots, from where they migrate to the regions of their action. Okay, next see, they migrate. Migrate na enna? Move agradhu. Okay, they will move from one place to another place. They migrate. Auxins like IAA. IAA means? Sollu Gokul, IAA na enna? Gokul. Indole acetic acid. Another one is? Nucleic acid. Have been isolated from plants. NAA. NAA means what? Acetic acid. And? So 2 at the second carbon and at the fourth carbon. இந்த 2 கார்பன்ல என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? பிருந்தா சொல்லு, என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? பாஸ்பேட் எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கும்? குளோரின். என்ன பிரசன்ட் ஆயிருக்கு? குளோரின். அதனால டைக்ளோரோ. டைபாஸ்போகிளிசரேட்னா 2 பாஸ்பேட் இருக்கு. டைக்ளோரோனா 2 குளோரின் இருக்கு. ஆர் சிந்தட்டிக் ஆக்சின்ஸ். இது ரெண்டும் என்னது? கிளாஸ் ஒர்க்கில் போட்டிருக்கீங்களா? நேச்சுரல் ஆக்சின் 3 போட்டிருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதில் நேச்சுரல் ஆக்சின் கீழே என்ன எழுதிருக்கீங்க? சிந்தட்டிக் ஆக்சின் கீழே okay. They help to initiate rooting and stem cuttings and application used for plant propagation. What is this plant propagation? Plant propagation na வந்து in nurseries பண்ண nurseries எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, nurseries and in the tissue culture places. ஒரு டிஷ்யூல வந்து நிறைய டிஷ்யூ, ஒரு பிளான்ட்ல ஒரு சுப்பீரியர் பிளான்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஒரு சுப்பீரியர் பிளான்ட்னா ஒரு டொமேட்டோ பிளான்ட் இருக்கு, டொமேட்டோட சைஸ் பூசணிக்காய் மாதிரி இருக்கு. நம்ம வீட்டில் ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோ, சண்டே உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் நான்வெஜ் செஞ்சுருப்பாங்க. யார் ஆனியன் டொமேட்டோலாம் கட் பண்ணது? சண்டே ஏதோ சமைச்சாங்களா மதியம், நீ கட் பண்ணியா? இல்லை, யார் கட் பண்ணா? சரி, நீயோ கட் பண்ணன்னு வச்சுக்கோ. எவ்வளோ டொமேட்டோ? ஒரு டொமேட்டோ கட் பண்ணியா இல்லை நிறையா கட் பண்ணியா? நிறையா கட் பண்ண. அப்படி தானே, கை வலிச்சு தான் நிறையா கட் பண்ணும்போது. இப்போது ஒரு டொமேட்டோ பம்கின் அளவுக்கு வருது. இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கு சமைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு டொமேட்டோ கட் பண்ணால் போதும். அட்வான்டேஜ் தானே, அந்த பிளான்ட் சுப்பீரியர் தானே, நமக்கு ஏதோ யூஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த பிளான்ட் கொடுக்குது. இப்போ சயின்டிஸ்ட் அந்த பிளான்ட்டை விட மாட்டாங்க. அந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து அதை மல்டிப்ளை பண்ணி அது மாதிரி 1000 பிளான்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃப்ரம் த one plant, Brinda stop writing. From the one plant they will produce
1000 plant. That is called plant propagation. It is called a plant propagation. Propagation means you have to find the superior one. You have to find the superior one which is dominating, which is excellent, which has commercial values. நீ அதாவது உனக்கு பிடிச்சது நீ வந்து பண்ணக்கூடாது, which is having the commercial value. எதை people வாங்குவாங்களோ அதை you just propagate it. Yes or no? Then it will go and sell in the market. Yes or no? So that is called plant propagation. And all these auxins have been used extensively in agricultural and horticultural. Okay, in the plant propagation la irundhu oru and the plant propagation la irundhu oru question varum. I told you or not? I don't know. Okay, auxins use cytokinin இன்னும் நான் நடத்தல, அதனால சொல்லிருக்க மாட்டேன். If we apply, okay, in empty vessel we have to add the nutrient medium. We have to add water, nutrient. Purple color la irukkiradhu enadhu? Nutrient. அதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுனா ஒரு பிளான்ட் நம்ம வந்து சொன்னோம்ல பூசணிக்காய் மாதிரி ஒரு தக்காளி பழம், அந்த பிளான்ட் வந்து சுப்பீரியர்னு நம்ம எடுத்துட்டு அந்த பிளான்ட்டோட டிஷ்யூ, பிளான்ட்டோட செல்ஸ் இங்கே இருக்குது, க்ரீன் கலரில் போட்டுக்கிறது என்னது? அந்த பிளான்ட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா எக்ஸ்பிளான்ட். நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்? எக்ஸ்பிளான்ட். எக்ஸ்பிளான்ட்னா என்னென்னா நம்ம எதை சுப்பீரியர்னு நினைக்கிறோமோ அதனுடைய ஒரு பார்ட். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டொமேட்டோ பிளான்ட், இங்கே இருக்குது டொமேட்டோ பிளான்ட். ஓகே, இது வந்து டொமேட்டோ பிளான்ட்னா இதிலேருந்து ஒரு லீஃபை கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். நவ் திஸ் இஸ் கால்டு எக்ஸ்பிளான்ட். இதிலேருந்து கொஞ்சம் டிஷ்யூஸ் எடுத்து அதில் போட்டோம் நியூட்ரியன் மீடியாவில். ஏன் நியூட்ரியன் கொடுக்கணும்? ஏன்னா எப்படி எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகும்? மல்டிப்ளை ஆகாது இல்லை, எப்படி அந்த டிஷ்யூ மல்டிப்ளை ஆகும்? மல்டிப்ளை ஆகணும்னா அதுக்கு சாப்பாடு வேணும்ல. குட்டி போடணுன்னா சாப்பாடு வேணும் தானே. ஒரு நாய் சாப்பிடாமல் குட்டி போடுமா? போடாது, செத்துரும். அது செத்துரும், குட்டியும் செத்துரும், அப்படி தானே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபுட்டு, ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரியன் கொடுக்கணும், ஃபஸ்ட்டு எனர்ஜி கொடுக்கணும், அப்போ தான் அது மல்டிப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ நம்ம எனர்ஜி ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அதில் டிஷ்யூ போட்டோம். இது மட்டும் போதுமா? திரும்ப நான் அதை 12th ஸ்டாண்டர்டில் கேட்பேன், பிளான்ட் ப்ரொபகேஷன் டெக்னிக், மைக்ரோ ப்ரொபகேஷன்னா என்னென்னு. வாட் இஸ் திஸ்? நெக்ஸ்ட் என்னம்மா? என்ன சாப்டர் படிச்சுட்டுருக்குறோம்? அப்போ இப்போ என்ன ஆட் பண்ணோம்? யார் வருவாங்க? ஸோ இப்போ இங்கே வந்து என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னா, we are going to add some, okay, we are going to add the auxins. We are going to add auxins. Okay, if we add auxin, what will happen? If we add auxin, the cell will divide continuously. But not only auxin, we have to add his friend also. One more friend is there. Cytokinin. Innotha yaru? Auxin plus cytokine. Auxin plus cytokine. So இது ரெண்டையும் கொஞ்சமாக அந்த மீடியமில் ஆட் பண்ணால் செல் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்? ஆமாம், டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும். செல்லு டிவைட் ஆகிட்டே இருந்தால் போதுமா? இப்போ வருண் தான் இந்த லேப் இன்சார்ஜ்னு வச்சுக்கோ, வருண் தான் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கான். என்ன வருண்? அப்படியே செல்லு டிவைட் ஆகிட்டே இருந்தால் போதுமா? என்ன பண்ணும்? இதோட அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? இதுலேருந்து என்ன வரணும்? இதுலேருந்து ஒரு பிளான்ட், ஒரு புது பிளான்ட்டே வரணும். பிளான்ட்னா எப்படி? இலை மட்டும் போதுமா? ஸ்டெம், ரூட் கம்பல்சரி இருக்கணும், அப்படி தானே? நீங்கள் நாற்று பண்ணையில் பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்கும், அதில் குட்டி குட்டி நாற்று வச்சுருப்பாங்க. நாற்று அப்படின்னா சின்ன பிளான்ட், பேபி பிளான்ட் இருக்கும். அதை எடுத்து நாற்று நடுறதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நாற்று நடுறதுனா என்ன? ஃபஸ்ட்டு சாயிலை நல்லா ஈரம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்க? நாற்று நடுவாங்க. பார்த்துருக்கே? குட்டி பிளான்ட்லெட்டு. Okay, can you see here small plants? Yes or no? See here small plants with root, leaf. Yes or no? Same way they will produce in a large quantity. Okay, so here they have given, see, explant. Yes or no? Explant. They have given, first is one plant they have taken and they have given the nutrient medium, and then what is happening? Shoot
micro shoot na first the stem is arising and then root, then what will arise? Root, then you got small குட்டி plantlets, அதில் இருந்து அதை வந்து பாட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க, இண்டிவிஜுவல் பிளேஸ்க்கு அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, சேஞ்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே இருக்கும், அந்த ட்ரேயில் நார்மலாக ஃபார்மர்ஸ் வாங்கிட்டு வர ட்ரே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரே, இந்த முட்டை ட்ரே இருக்குல்ல எக், அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரே இருக்கும், அதில் குட்டியாக பிளான்ட்லெட்ஸ் இருக்கும், பிளான்ட்லெட் ஸ்மால் பிளான்ட், பேபி பிளான்ட். ஓகே, ஸோ டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் நோ, ஸோ ஷூட் வளரணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to apply more auxin, sorry more cytokinin. If you increase the cytokinin concentration you will get shoot, if you increase the auxin concentration you will get root. ரெண்டு ஈக்குவலாக போட்டா if you increase auxin you will get a root, if you increase cytokinin you will get a shoot. If you apply both in equal quantity, no shoot no root, only cell will divide, only cell will divide. புரிஞ்சுதா? செல் டிவைட் ஆகிட்டே இருக்கும், க்ரோவே ஆகாது, அதுலேருந்து ஸ்டெம்மும் வராது ரூட்டு வராது. புரிஞ்சுதா? ஸோ உனக்கு எவ்வளோ செல் டிவிஷன் வேணுமோ அவ்வளோ செல் டிவிஷன் வரைக்கும் நீ ஆக்சினும் சைட்டோகைனும் ஈக்குவலாக அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் இன்க்ரீசிங் த ஆக்சின் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ரூட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும், சைட்டோகைனன் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா ஷூட். இதுலேருந்து கொஷின் வரும். புரிஞ்சுதா? ஆக்சின் சைட்டோகைனன் ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரப்பகேஷன். ஸோ அந்த ப்ரப்பகேஷன்ற ஒரே ஒரு வேர்டு தான் இருக்கும், பட் ப்ரப்பகேஷனுக்கு நம்ம லேட்டரல் கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம். லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் சொல்லலையா? இது சொல்லலை. ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது அப்ளிகேஷன்ஸில் படிச்சிருப்போம். ஆக்சின்ஸ் ப்ரமோட் ஃப்ளவரிங் இன் pineapple. Question, previous year question. Auxin promotes flowering in pineapple. They help to prevent fruit and leaf drop at early stages but promote the abscission of older. அதாவது நீ சின்ன வயசுலேயே நாளைக்கே பைய தூக்கிட்டு நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறேன் அப்படி சொன்னால் விடுவாங்களா? சரி போய்க்கொண்டே விட மாட்டாங்க. ஆனால் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்லு, 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ சொல்லனா கூட உன் பையத்துக்கு வெளியே போட்டுருவாங்க, போடா வெளியில் படிச்சு முடிச்சதுக்கு சும்மா வீட்டில் இருக்கிற அப்படி சொல்லிட்டு. எஸ் ஆர் நோ? ஸோ யங்கர் ஸ்டேஜில் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து லீஃபோ ஃப்ரூட்டோ வெளியே போச்சுன்னா பிளான்ட் விடாதானே? ஏன் விடாது? மெச்சூரிட்டி இல்லை, நீ வேணும் பிளான்ட்டுக்கு, நீ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பண்ணும், உங்கள்கிட்ட தான் ஃபுட்டை நான் ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ பிளான்ட்டுக்கு வந்து அது இட் இஸ் நீடட். ஸோ அப்போ யங் ஸ்டேஜில் அதை பிளான்ட்டை விட்டு அனுப்பாது, ஓல்டர் ஸ்டேஜில் அனுப்பிச்சி விட்டுரும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பிளான்ட்டில் யங் லீவ்ஸ் விழாது, ஆனால் மெச்சூர்ட் லீவ்ஸ் வந்து கலர் மாதிரி எல்லோ கலரில் பழுத்து அதுவே என்ன ஆகிடும், கீழே விழுந்துடும். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி அது யார் விடாமல் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆக்சின் prevent the drop at early stages, but promote the abscission at older stage. Okay, mature ஆனதுக்கப்புறம் வெளியே போய்க்கோ. abscission means abscissionனா என்னென்னா நீங்கள் ஒரு பழுத்த ஃப்ரூட்டையோ இல்லை பழுத்த லீஃபையோ நீங்கள் பிளான்ட்லேருந்து பறிக்கும் போது ஒரு ஜோன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறதுக்கு. தட் இஸ் கால்ட் abscission zone. ஒரு மாதிரி பச்சையாக இருக்கிறது நீங்கள் எடுக்கணுன்னா நீங்கள் போட்டு திருகணும், அது வராது பிளான்ட் விட்டு, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் அதை போட்டு எடுத்தால் தான் சம்டைம்ஸ் ரூட்டோட பிளான்ட்டே வெளியே வந்துடும், நீ திருகிறதுல வராது பிளான்ட் விட்டு, அப்படி தானே? ஆனால் நீங்கள் பழுத்தது எடுக்கணுன்னா இப்படி அடித்தாலே போதும், அது கீழே விழுந்துடும், அப்படி தானே? ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் abscission zone. இன்னொரு கொஷின் கேட்குறாங்க. என்ன கொஷின் கேட்குறாங்க? இன் மோஸ்ட் higher plants the growing buds inhibits the growth of lateral buds. A phenomenon called apical dominance is very very important. What is apical dominance? Apical bud inhibit the growth of lateral bud. Removal of shoot tip is called decapitation. What is decapitation? Where it is done? நான் இதுக்கு உனக்கு வந்து இந்தியாவோட ஜிடிபி சொன்னேன், இந்தியாவோட இன்கம் சொன்னேன். ஆமாம், டீ பிளான்டேஷன்ஸில் வந்து அந்த டிப்பில் இருக்கிற லீவ்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிவிடுவாங்க, கட் பண்ணிவிடுவாங்க, சைடில் இருக்கிற, அப்போ தான் அந்த பிளானோட ஹைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இப்படியே தான் இருக்கும். அண்ட் அந்த யங் லீவ்ஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து ஹை குவாலிட்டி டீ. காஃபி எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க? காஃபி எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா? காஃபி சீட்ஸ், பீன்ஸ். Okay, a phenomenon called apical dominance. It is widely applied in tea plantations, hedge making. ஞாபகம் இருக்கா? என்ன ஞாபகம் இருக்கு? இவ்வளோண்டு ட்ரீ, சின்ன மரம்,
டிப்பை கட் பண்ணி ஸ்டெம் மட்டும் இப்படி ஆகிடும். மரம் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும். பாட்லேயே மரம் வச்சுருப்பாங்க. பான்சாய், எஸ் பான்சாய் மேக்கிங், எஸ் ஆர் நோ? பான்சாய் மேக்கிங், ஸ்மால் ட்ரீஸ், ஹெச் டென்சிங், ஃப்ளவர் ஷோலெலாம் வச்சுருப்பாங்கன்னு சொன்னேன். பொட்டானிக்கல் கார்டன், ஃப்ளவர் ஷோ, இதுலேயே பீரியட் முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜிப்பர்லின் பார். அதுக்கப்புறம் ஆக்சன்ஸ் ஆல்சோ இன்டியூஸ் பார்த்தினோகார்பி. பார்த்தினோகார்பின்னா என்ன? சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ். பார்த்தினோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ்னா சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ். ஓகே, பார்த்தினோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ்னா என்ன ஆஷா? Seedless fruits. So they also used as herbicide. Herbicide na? Side na killing. To kill the herb. To kill the herb it is used. That's why it is called herbicide. Next it is example is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Widely used to kill the dicot weed. Does not affect the mature monocotyledon plants. That means it will kill only the weed. It will not kill the monocot. It will kill only the dicot weed. It will kill only the dicot weed. How it will kill? I told you. You remember? Do you remember? ஆக்சினோட வேலை இங்கே பாரு. நான் பாதி சொல்கிறேன், நீ பாதி யோசிச்சா தான் ஈஸியாக இருக்கும். சரியா? நீ பாதி யோசி. ஆக்சினை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ரூட் வளரும்னு சொன்னேன்னா இல்லை மறந்து போச்சா? சைட்டோகைனன் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் இது ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ ஆக்சினுக்கு ரூட்டில் ஏதோ ஒரு வேலை இருக்குது, அப்படி தானே? ரூட்டோட க்ரோத்தில் இதுக்கு ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் இருக்குது. இந்த ஆக்சினை எடுத்து கொண்டு போய் நல்ல ஃபீல்டு இருக்குல்ல, கிராஸ் ஃபீல்டு. ஸோ கிராஸ் ஃபீல்டில் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த டைகாட் ரூட்டை இது நல்லா வளர வைக்கும். ஸோ அந்த ரூட் செல் டிவைட் ஆகி கேன்சர் கட்டி மாதிரி வந்துடும். ஸோ அதனால் வாட்டரை மேலே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது. ரூட்டில் ஒரு பிளாக் கொடுக்குது. எப்படி பிளாக் கொடுக்குது? இப்போ இதான் ரூட்டுன்னு வச்சுக்கோ. இந்த ரூட்டில் செல்லு டிவைட் ஆகி இப்போ இந்த ரூட்டில் செல்லு இங்கே வந்து டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. கவனிங்க பாரு, இப்படி டிவைட் ஆகிட்டே இருக்குது. டியூமர் மாதிரி வந்துடும் தானே? டியூமர் மாதிரி வந்துச்சுன்னா இது வழியாக வாட்டர் போகாது. ஸோ செல்லு பிளான்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்துடும். புரிஞ்சுதா? In this way it will kill the dicot weeds. Okay, so next it is used to prepare the weed free lawns. Weed free lawns na enama? Lawn na garden, pulveli. Auxin also control. This is also important question. Yes, what is xylem? Transport water. It is a kind of complex tissue. It helps in transport of water. 9th standard you studied a simple permanent tissue and complex tissue. In complex tissue, xylem and phloem. Xylem helps in conduction of water. Phloem helps in the conduction of food, minerals. Okay. Gibberellins par next. Gibberellins are another kind of promotory PGR. Enna PGR? Plant growth rate. Promotory na enna? யாராவது ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்கல்ல, நீ என்னதான் பண்ணாலும் உன்னை தட்டி கொடுத்துட்டே இருக்கிறது. நீ தப்பே பண்ணால் கூட இல்லைப்பா உன்னால் முடியும், நீ வருவ. சில கைண்ட் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருப்பாங்க, நீ நல்லா தான் பண்ணிருப்ப, நீலாம் உருப்பிட மாட்டே, எதுக்கு நீ இதெல்லாம் இப்படி பண்ணுற, நெகட்டிவ். ஸோ ஹார்மோன்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்குது. சில ஹார்மோன் வந்து பிளான்ட்டை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டே இருக்கு. எப்போ பாரு நீ பண்ணுற, நீ வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கு. தட் இஸ் கால் ப்ரொமோட்டரி பிஜிஆர். சிலது வந்து என்ன பண்ணும், பாரு நீ இப்போ வெளியே போகாத, நீ இப்போ இது பண்ணாத, அது பண்ணாத. தட் ஆர் கால் இன்ஹிபிட்டரி பிஜிஆர். ஸோ ஜிபர்லின் கம்ஸ் அண்டர் promotory PGR, and very important is it helps in the increase in plant height. Plant height. There are more than 100 gibberellins reported from different organisms. நிறைய gibberellin இருக்கு. எப்படி நேம் பண்ணுறாங்கன்னா based on discovery 1, 2, 3 அந்த மாதிரி இருக்குது. பட் அதில் ரொம்ப மோஸ்ட்லி widely used அப்படின்னா வந்து GA3, which is the most widely used GA3. You write the heading first. Gibberellins, write the heading in the class work. அவ்வளோதான், நீ எழுத முடிக்கிறதுக்குள்ள பீரியடை முடிச்சிருவ. நீ உன்னை எழுத சொல்லிட்டேன்னா அவ்வளோதான், கிளாஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஜிபர்லின் ஸ்பெல்லிங் பாரு, BBL. ஜிப்லன்.
First point right, promotory PGR. Only that word you write, promotory PGR. It's a promotory PGR. That's the bell. Promotory PGR. Next point, GA3 is widely used. Most intensively studied is GA3. Which is the most intensively studied hormone? GA3. பேர்லயே இருக்கு இல்லையா, gibberellic acid. So they are acidic in nature. No need to write, you will remember that because they are acidic in nature. Next you write, they cause increase in length of the axis. Length of the axis. So length of the axis na முன்னெல்ல வந்து grapes பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், grapes இந்த மாதிரி இருக்கும், நெருக்கமாக இருக்கும் grapes. அதனால என்ன ஆகிடும்னா நசுங்கிடும் பழம் grapes. அதனோட ஒரே ஸ்டாக்கில் இருக்கிறதே நசுங்கிடும். ஜிபர்லின் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரேப்ஸில் ஜிபர்லின் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நோடு லென்த்தை வந்து ஸ்டாக் லென்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல். புரிஞ்சுதா? ஜிபர்லிக் ஆசிட் அப்ளை பண்ணும்போது இன்னும் புரியுற மாதிரி சொன்னால் இந்த சுகர் கேன் இருக்கு இல்லையா, கரும்பு. நான் உங்களை மாதிரி 12th படிக்கும் போதெல்லாம் கரும்பு எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். இவ்வளோ பெரிய கரும்பெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது, ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும். அப்புறம் கரும்போட நோடு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும் கரும்போட நோடு. ஜிபர்லிக் ஆசிட் அப்ளை பண்ணி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு நோடு இங்கே இருக்குன்னா இன்னொரு நோடு இங்கே இருக்கும். the nodal elongation, the internodal elongation. அதே மாதிரி தான் ஆப்பிள் கூட. ஆப்பிளில் வந்து மாடரேட் ஹைட் இதான் ஆப்பிள். ஸோ ஆப்பிள் மாதிரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, யூ ஜஸ்ட் ஓகே. இப்போ ஆப்பிளோட ஃப்ரூட்டோட சைஸும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. தீஸ் ஆர் கமர்ஷியல் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜிபர்லின். ஓகே, ஸோ இங்கே ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, தே காஸ் இன்க்ரீஸ் இன் த லென்த் ஆஃப் த ஆக்சிஸ் அண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த லென்த் ஆஃப் த ஸ்டாக்ஸ். ஓகே, கிரேப்போட ஸ்டாக்ஸ், அந்த ஸ்டாக்ஸ்னால் அந்த சின்ன சின்ன காம்பு இடையில இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஸோ என்ன இதனால் அட்வான்டேஜ், அந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நசுங்காது, ஃப்ரூட்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாது, அப்படியே இருக்கும். தென் ஆப்பிளோட ஷேப்பு, நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் கடையில் நம்ம வந்து வெஜிடபிள் ஷாப்பில் இப்போல்லாம் வாங்கியிருக்க மாட்டீங்க, ஒரு 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வாங்குவீங்க. எங்கேயாவது பேச்சுலராக போய் தங்கியிருக்கும் போது நீங்கள் வந்து சமைக்கணும் சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீயே தான் கடைக்கு போய் உனக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது நம்ம கண் எப்படி போகும்னா எது நல்லா இருக்குது, எது ப்ராப்பர் ஷேப்பில் இருக்குது, எது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அப்போ எல்லோரும் அப்படி வாங்கினா அப்போ ஷேப் இல்லாத ஆப்பிள் யார் வாங்குறது? அப்போ எதுக்கு ஷேப் இல்லாத ஆப்பிள்? எல்லா ஆப்பிளும் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணு, பர்ஃபெக்ட் ஷேப், எல்லாத்தையும் பெருசாக வாட் பீப்புள் லைக்ஸ் யூ ப்ரொடியூஸ் தட், பட் நேச்சுரலி இட் வில் நாட் கம். எஸ் ஆர் நோ? நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லா ஆப்பிளும் ஃபுல் ரெட்டில் வருமா? வராது. பர்ஃபெக்ட் ஷேப்பில் வருமா? வராது. பட் யூ கேன் மாடிஃபை அண்ட் யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் தட். ஓகே, ஸோ வி ஆர் அப்ளைங், எவ்ரிதிங் இஸ் அப்ளிகேஷன். And they delay the senescence. ஏன் வந்து செனசன்ஸை டிலே பண்ணுறாங்கன்னா ரொம்ப நாள் அந்த ஃப்ரூட் வந்து மரத்துலேயே இருக்கும். அதனால் நமக்கு வந்து இப்போ அந்த ஃப்ரூட்டை நம்ம மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு அவ்வளோ ப்ராஃபிட் வராது, அவ்வளோ காசு சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால ஒரு மாதம் அது அப்படியே இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறமா அதை நம்ம ரிலீஸ் பண்ணோன்னா டிமாண்ட் இருக்கும் மார்க்கெட்டில். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து நிறையா ஏர்ன் பண்ணலாம். ஸோ இதுக்காக ஜிபர்லின் யூஸ் பண்ணுறாங்க. புரிஞ்சுதா? டு எக்ஸ்டெண்ட், it is used to delay the senescence. Senescence na என்னமா? வெரி குட், ஏஜிங். ஆமாம், அதை வந்து டிலே பண்ணுறது. அதனால் அந்த மரத்துலேயே அது ரொம்ப நாள் இருக்கும். கேன் பி லெஃப்ட் ஆன் த ட்ரீ ஃபார் லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். Okay, we'll stop here. From this molting, from this we'll see in the next class.